Andariki Namaskaram. Hello everyone. Dear teaching fraternity of Andhra Pradesh, welcome back to our September month school complex meeting prescribed for secondary level teachers. So dear teachers, in this short video we will be exploring the key elements or points overall discussion of the topics prescribed for the secondary level teachers. So let's get started without any further ado. So, dear teachers, can you see the shared agenda prescribed by State Government of Andhra Pradesh for the month of September? So, it gets started with prayer as usual and followed by session 1, which will be briefed by the concerned school complex headmaster. Discussion on the previous meeting actionable points which we discussed in the previous months, such as Vidya Pravesh, LIP, class level competencies, and the other prescribed elements we discussed. So we can have a quick recapitulation of the things we discussed, and we can have a September month agenda shared by the state government. Now followed by session 2 by designated resource person, having the session name Classroom Observations and Teach Tool video on Swift chart usage and importance. So this time our SPD staff personnel faculty members have embedded an URL link here having the session plan and PPT. So I will be sharing those PPT clips as well as supporting video items. So please do watch till the completion of the video. Then followed by session 3 with the discussion of the RP on tobacco-free environment, TOFE schools, Vidyanjali, which we discussed in the previous meeting too, Varadi, Viragada. This is Viragada 4.0, which has been newly added for this complex meeting. I will be sharing the objectives of Viragada, how to participate, which are the classes to be participated, and what kind of competitions, what kind of prize money, what are the awards and rewards that will be given in this program commencing from September 16th onwards. Now, how to form library groups, reading formation of the clubs, and how to execute these literacy skills among the students. These are the discussion points for session 3, followed by session 4, teacher discussion forum. Here we will be discussing the lesson planning and activities, which is very important, sharing of teacher resource books and important elements involved in the lesson planning and lesson delivery. These are the discussion points for session 4, followed by session 5, SAMP, which stands for Self-Assessment Model Paper 1, discussion on difficult కాన్సెప్ట్స్. సో మనందరికి తెలుసు, మనం ఈ మధ్య జరిగిన స్వీయ మదింపు మాదిరి ప్రశ్నాపత్రంలో వచ్చిన OMR పద్ధతిలో ఎవాల్యుయేట్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఎంత మేర క్లిష్టతరంగా ఉన్నాయి, అవి సబ్జెక్ట్ వైజ్ మన యొక్క టీచర్స్ డిస్కస్ చేయవచ్చు. సో ఇంగ్లీష్ సంబంధించి అయితే టెక్స్ట్ బుక్ కాకుండా ఓన్గా టెక్స్ట్ బుక్ ఇండిపెండెంట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కెన్ బి డిస్కస్డ్ ఫర్ 20 minutes between 12:30 to 12:50, followed by lunch break. Then we will be having a session on teacher resource books, how to make use of them and how to integrate in lesson plan. So this I will be sharing the PPT following this screen. Then followed by the last session by the designated resource person, misconception posters. So here, what are the misconception posters, how to make use of them in the classrooms for the specific level, means for our specific class, and there are about 190 posters supplied by the state project director in all Diksha social media platforms and in our Google Drive also. So how to make use of them for the concerned subjects. We can discuss what are the commonly made mistakes and how to overcome them in the time to time frame line. So these are the different aspects which we'll be discussing, followed by submission of the teacher feedback on complex meetings. Now let's please do subscribe and encourage for more educational content, NCERT, AP, CBSE lessons.
Now we will start with the second session on T-stool updates for complex meeting. సో ఇక్కడ నుంచి మనం కొంచెం స్లోగా వెళ్దాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి చాలా ఐటమ్స్ అనేటివి డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇది ఎల్ఎఫ్ఈ వాళ్ళు లీడర్షిప్ ఫర్ ఈక్విటీ సంస్థ వాళ్ళు సాల్ట్ ప్రోగ్రామ్ కింద సపోర్టింగ్ ఆంధ్రాస్ లెర్నింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సో ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యసన పరివర్తనకి సహకార పథకం కింద ఇది టీచ్-టూల్ 2026-2027 అకాడమిక్ ఇయర్ వరకు మనం క్లాస్ రూమ్లో ఈ జరిగే ఒక లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అన్ ఆన్గోయింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇన్ దిస్ పీపీటీ వీ విల్ అబ్జర్వ్ టీచ్-టూల్ క్లాస్ రూమ్ అబ్జర్వేషన్స్, బోధన దృశ్య మాలిక. సో ప్రతి మంత్ క్లాస్ రూమ్లో లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతున్నది క్లిప్స్ కానీ వీడియో క్లిప్స్ కానీ షేర్ చేయబడతాయి. స్టెప్స్ టు యాక్సెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్ బోర్డ్ ఇన్ స్విఫ్ట్ చార్ట్ యాప్. మనం లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయరే ఈ స్విఫ్ట్ చార్ట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. ఇందులో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్, సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మేడ్ యూజ్ ఆఫ్ దెమ్. అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రీఇన్ఫోర్స్డ్. స్టెప్స్ టు వాచ్ టీచ్-టూల్ ఓవర్ వీడియో అండ్ ఆన్సరింగ్ పోస్ట్ టెస్ట్. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విల్ డిస్కస్. సో మనం చెప్పినట్టుగా సాల్ట్ ప్రాజెక్టు భాగంగా 16,154 మంది సర్టిఫైడ్ అబ్జర్వర్స్ ఆర్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు అవర్ క్లాస్ రూమ్స్ టు కండక్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ షేర్ ఫీడ్బ్యాక్ టు కంటిన్యూయస్లీ సపోర్ట్ all our respected teachers to enrich teaching learning practices and thereby helping us reach new heights of mastery in terms of pedagogical styles of teaching. That means the effective teaching methodologies. Now what is the objective of this one is to capture or to make Teachers Day memorable. September 5th, 6th, SCRT launches monthly Bodhana Drishya Malika via the AP Teacher Bot on Swift Chart. So this is to amplify our impact of teaching and learning, transform our teaching journey and create an unforgettable learning experiences for our students. సో మనము బోధనా శైలి, మన క్లాస్ రూమ్ యొక్క క్లైమేట్, క్లాస్ రూమ్ స్ట్రాటజీస్, హౌ టు ఫెసిలిటేట్ కాన్సెప్ట్స్ అనేటికి సంబంధించి మొత్తం 9 కంపోనెంట్స్ని డీటెయిల్డ్గా మనం ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేయబోతున్నాం. సో దీనికి సంబంధించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్ బోర్డ్ స్విఫ్ట్ చాట్ యాప్ ద్వారా మనకి ఇంకా దీన్ని టీచర్ ఫ్రెండ్లీగా చేస్తున్నాం. సో ఈ విధంగా మనము ఇది గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. స్విఫ్ట్ చాట్ బై కాన్వే జీనియస్ అనేది మనకి హెడ్లైన్ కనిపిస్తుంది. తర్వాత లాంగ్వేజ్ చూజ్ చేసుకోవాలి, మొబైల్ నెంబర్ టైప్ చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ మనము ఏపీ టీచర్ బోర్డ్స్ అని టైప్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా మనకి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రీ అవైలబుల్ చాట్ బోర్డ్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. కెమిస్ట్రీ కంపానియన్, బయో బడ్డీ, స్పెల్ క్విజ్ ఇలాంటివి, వొకాబులరీ క్విజ్ ఏవైతే మనం డిఫికల్ట్గా అనుకుంటామో అవి రెడీలీ అవైలబుల్ సోర్సెస్ ఐకాన్స్గా డిస్ప్లే అవుతాయి. వాటిని మనము చార్ట్గా అంటే డౌట్ క్లారిఫికేషన్ గాను కాంటెంట్ ఎన్రిచ్మెంట్గా వాడుకోవచ్చు. ఇది స్టెప్స్ టు యాక్సెస్. సో ఇది మనం ఈ లింక్ ద్వారా దీన్ని యాక్సెస్ చేయవచ్చు. తర్వాత మనం ఒక చిన్న చార్ట్ మెసేజ్ ద్వారా మన యొక్క సిఎఫ్ఎంఎస్ ఐడితో ప్రీ మ్యాప్ అయి ఉంటాం కాబట్టి వాటిని వన్ బై వన్ మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. సో ఈ 8 స్టెప్స్ని మనం ఫాలో అవుతే ఈ యొక్క ఏపీ టీచర్ బాట్ స్విఫ్ట్ యాప్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకొని వీ కెన్ ఈజీలీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ది ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ అండ్ ఇంటగ్రేషన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. సో ఇక్కడ కంటిన్యూ సైకిల్ 1 అండ్ ఇక్కడ టీచ్-టూల్ ఓవర్ వీడియో అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి. టీచ్-టూల్ ఓవర్ వీడియో అనేది క్లిక్ చేయగానే మనకి టోటల్గా ఆ యొక్క కాంటెంట్స్ ఆఫ్ ది టీచ్-టూల్ అనేటివి మనము వాచ్ చేసి వాటి యొక్క ఎఫెక్టివ్నెస్ని కనుక్కోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనము స్టెప్స్ టు వాచ్ టీచ్-టూల్ వీడియో, ఇవి శాంపుల్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ విధంగా మనకి ఈ సెషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇది కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటింగ్ ది టీచ్-టూల్ ఓవర్వ్యూ వీడియో అండ్ క్విజ్ అనేది మనకి ఫైనల్గా ఈ డిస్ప్లే మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట. తర్వాత సెషన్స్ 3 సంబంధించి మన స్కూల్స్లో టొఫే మనకు తెలుసు. టొబాకో యూజ్ ఈజ్ ఎ లీడింగ్ కాజ్ ఆఫ్ అవాయిడబుల్ డెత్స్ అండ్ డిసీజెస్. సో ఇది మనకి గ్లోబల్ యూత్ టొబాకో సర్వే 2019లో 8.5% ఆఫ్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 13 to 15
13 నుంచి 15 సంవత్సరాల పిల్లలు ఈ టొబాకోని సమ్ ఫామ్లో ఏదో రకంగా యూజ్ చేస్తున్నారు. 5,500 చిల్డ్రన్ ఇనిషియేట్ టొబాకో యూజ్ ఎవ్రీ డే. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మన స్కూల్స్ని టొబాకో ఫ్రీ ఏరియాగా సైన్ బోర్డ్స్ని, పోస్టర్స్ని, గైడ్ లైన్స్ని, తర్వాత డిఫరెంట్ స్లోగన్స్ని డిస్ప్లే చేసి వీటి యొక్క యూజ్ అనేది కంప్లీట్గా జీరో చేయాలని చెప్పేసి మన డిఫరెంట్ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చారు. సో వీ కెన్ డిస్కస్ దీస్ థింగ్స్ ఫర్ అబౌట్ 10-15 minutes ఫాలోడ్ బై ప్రాజెక్ట్ వీరగాథ. సో ఇది మనకు కొత్తగా వచ్చినది. 2021లోనే ప్రాజెక్ట్ వీరగాథ ప్రాజెక్ట్ని ఇనిషియేట్ చేశాము. ప్రాజెక్ట్ 1.0, ప్రాజెక్ట్ వీరగాథ 1.0, 2.0 అండ్ 3.0 2023. ఇప్పుడు మనకి సెప్టెంబర్ 5 నుంచి 30th December వరకు ప్రాజెక్ట్ వీరగాథ 4.0 ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సో మీరు చూసినట్టు స్క్రీన్ పైన ఇవి గ్యాలంటరీ అవార్డ్స్ పోర్టల్. సో ఇందులో మనము డిఫరెంట్ ఎస్ఏ కాంపిటీషన్స్, పారాగ్రాఫ్ కాంపిటీషన్స్, పోయమ్స్ అండ్ డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్స్ని డిఫరెంట్ క్లాస్ 3 నుంచి క్లాస్ 5 ఒక లెవెలు, క్లాస్ 6 నుంచి క్లాస్ 8 ఒక లెవెలు, క్లాస్ 9 టు ఇంటర్మీడియట్ +2 వరకు ఇంకొక లెవెలు, డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్కి డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ని కండక్ట్ చేసి వీ కెన్ ప్రమోట్ ద స్కూల్ లెవెల్, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నేషనల్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ ఫర్ అండర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వీరగాథ 4.0. దీనికి సంబంధించి నేను సపరేట్ వీడియో చేశాను మన ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్లోనే. ప్లీజ్ డూ వాచ్ అండ్ get benefited how to implement Veeragatha project 4.0 at our respective school level. Now read formation of readers club. ఇది ఒక 10-15 minutesలో మనకి రీడింగ్ క్లబ్ యాక్టివిటీస్ని we need to conduct. Here reading books and writing reviews first week, level 2 reading books and writing summaries second week, writing book reviews and summaries third week, level 4 writing creative writing and book reviews. So though these are complicated activities, but for above average students who are meritorious students, there are some students we can just give them books and they can just think and write a few lines on their own. So in this way we can inculcate creativity among our rural school going children. So total books ఎన్ని ఉన్నాయి లైబ్రరీలో వీటిని రిజిస్టర్గా మెయింటైన్ చేయడము, ఇష్యూ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రిజిస్టర్స్, ఈ విధంగా మనం లైబ్రరీ వీక్స్ నవంబర్లో జరిగే ప్రోగ్రామ్కి వీటిని అందరినీ కండక్ట్ చేయవలసింది డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఈ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్లో. దెన్ ఫాలోడ్ బై సెషన్ 6. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. టీచర్ రిసోర్స్ బుక్స్ అనేటివి హౌ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ అవర్ రెస్పెక్టివ్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇంటిగ్రేటింగ్ ద లెసన్ ప్లాన్స్ ఇంటూ ద టీచర్ లెసన్ ప్లాన్స్. దిస్ ఈజ్ an important session initiated by Leadership for Equity in association with our Samagra Shiksha government of AP. So ఇందులో మనకి టీచర్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ ద టీచర్ రిసోర్స్ బుక్స్ త్రూ ద వీడియో. ఒక వీడియో ద్వారా ఈ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టీచర్ రిసోర్స్ బుక్ తెలుసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా టీచర్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద లెసన్ ప్లాన్స్. సో రెడీలీ అవైలబుల్ లెసన్ ప్లాన్స్ని మనం చూస్తూ వాటిని కొంచెం మైనర్ చేంజెస్తో హౌ టు ఇన్కార్పొరేట్ టు సూట్ అవర్ స్టూడెంట్ లెవెల్ అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోబోతున్నాం. టీచర్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్రిపేర్ వన్ లెసన్ ప్లాన్ ఆర్ కాంటెక్స్చువలైజ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ స్ట్రక్చర్డ్ లెసన్ ప్లాన్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ మీటింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద సెషన్ 6. నౌ we will discuss how to download the teacher resource book and how to make use of it. సో దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకి ఒక వీడియో కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఆ వీడియోని మీకు సపరేట్గా ఇక్కడ క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా కానీ లేకపోతే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే ఈ యొక్క వీడియో కూడా మనకి సపరేట్గా మీరు చూసి యూ కెన్ డౌన్లోడ్. సో ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే మొట్టమొదటిగా మనము ఈ యొక్క గూగుల్ క్రోమ్లో schooledu.ap.gov.in ఈ యొక్క సమగ్ర శిక్ష వెబ్సైట్ని కానీ లేదా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైట్ అనే కీవర్డ్ని మనము టైప్ చేయగానే ఈ విధంగా అవర్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ అవర్ హానరబుల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి వాళ్ళ లోగోస్ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క చిత్రపటాలతో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులో ఎన్నో ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. అందులో అదర్స్ అని క్లిక్ చేస్తే టీచర్ రిసోర్స్ బుక్ అనే ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఈ విధంగా
ఏ క్లాస్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, అందులో ఏ క్లాస్లో ఏ సబ్జెక్టు, మళ్ళీ ఆ సబ్జెక్ట్లో ఏ చాప్టరు, మళ్ళీ అది పీడిఎఫ్ ఫామ్లోనా, పీపీటీ ఫామా, వీడియో ఫామ్ అనేది మనం తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి చాప్టర్ 4 ఈవీఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఇందులో రెడీలీ అవైలబుల్ కాంటెంట్స్ ఏముంటాయంటే లెసన్ ప్లాన్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనము సిఎఫ్ఎంఎస్ నంబర్ ద్వారా వీ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ దెమ్. సో హియర్ click on the download and enter CFMS ID, click on submit, then lesson plan will be downloaded here. So here these are the different series of steps to be followed even in Swift chart to download the teacher resource book. So dear teachers, do you follow me? Am I going very fast? Please do bear with me till the completion of the video, and you can pause it wherever you want to explain the points. ఈ విధంగా టీఆర్బీస్ని మనం లెసన్ ప్లాన్లో ఇంటగ్రేట్ చేసుకోవడము, వీటిని స్విఫ్ట్ చార్ట్ ద్వారా యాక్సెప్ట్ చేయడము, దీన్ని మొత్తం ప్రాసెస్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మానిటర్ చేయబోతున్నారు. సో ఇక్కడ లెసన్ ప్లాన్ యొక్క డిస్కషన్ మనము మన కాంప్లెక్స్ డిస్కషన్స్లో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ అవర్ టీచర్స్ వీ కెన్ ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. లిస్ట్ డౌన్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ లెసన్ ప్లాన్ in your subject. What are the elements of the lesson plan? How is this lesson plan different from your lesson plan? How is it going to help in our respective teaching practices? How can we improve it further? ఈ కాన్సెప్ట్స్లో మనం డిస్కషన్ చేసి we can improvise and further refine the process of lesson planning. సో ఇక్కడ create your own lesson plan ఒక group activity. Then these are the instructions to be followed while creating the lesson plan. Upcoming కాంప్లెక్స్లో ఒక లెసన్ ప్లాన్ని డిస్ప్లే చేసి వీ కెన్ డెమాన్స్ట్రేట్ అని చేయవచ్చు. నౌ కమింగ్ టు ది లాస్ట్ సెషన్ 7, దట్ ఈస్ ద మిస్కన్సెప్షన్ పోస్టర్స్. సో మిస్కన్సెప్షన్స్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ మేడ్ మిస్టేక్స్, ఒక దోషము పదే పదే చేస్తుంటాం, ఒక లాజిక్ ఫాలో అవ్వకుండా, ఒక కామన్ ప్రొసీజర్ కాకుండా ఆ మిస్టేక్ ఎందుకు చేస్తాం అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ 190 పోస్టర్స్ ఆర్ రెడీలీ అవైలబుల్ బై ది స్టేట్ ఆఫీస్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇనిషియేటివ్స్. సాల్వ్డ్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా వీ హ్యావ్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ దీస్ పోస్టర్స్. సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూస్తే ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కీ మిస్కన్సెప్షన్స్ అమాంగ్స్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ గ్రేడ్ 2. సో ఇక్కడ మనం ఏం డిస్కస్ చేయవచ్చు అంటే పిల్లలు ఎలాంటి మిస్టేక్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ బీయింగ్ మేడ్, వేర్ ద మిస్టేక్ హ్యాపెన్స్, ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారు, వై ఈజ్ ద మిస్టేక్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ లెట్ అస్ కరెక్ట్ ద మిస్టేక్స్ త్రూ దిస్ యాక్టివిటీ అనేది వీళ్ళు పోస్టర్స్ ద్వారా ఆ యొక్క ప్రశ్నకి వాళ్ళు చేసిన మిస్టేక్కి ఒక కరెక్టివ్ మేజర్లో రెమీడియల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారము సజెస్ట్ చేయడానికి దోహదపడుతుంది. సో దీన్ని మనకి మిస్కన్సెప్షన్ పోస్టర్ అంటే డెఫినేషన్ చెప్పవచ్చు. దీస్ ఆర్ యూస్ టు ఎయిడ్ టీచర్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ టు నో వేర్ దిస్ మిస్కన్సెప్షన్ లై అండ్ హౌ టు అడ్రస్ దెమ్. టీచర్స్ కెన్ కరెక్ట్ ద మిస్టేక్స్ యూజింగ్ దీస్ పోస్టర్స్. ఈ పోస్టర్స్ ద్వారా టీచర్స్ వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్లో సిబిఏ ఎగ్జామ్, క్లాస్ రూమ్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్ జరిగిన ఎగ్జామ్లో విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, విత్ జస్టిఫికేషన్, విత్ ర్యాషనల్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే పిల్లలకి దే మే నాట్ రిపీట్ ద మిస్టేక్స్ దే మేక్ ఇన్ ద కన్సర్న్డ్ సబ్జెక్ట్. ఈ విధంగా ద యూస్ఫుల్నెస్ ఆఫ్ ది పోస్టర్స్, దేర్ ఆర్ అబౌట్ 190 కాన్సెప్ట్స్ అక్రాస్ గ్రేడ్స్ 1 to 10. క్లాసెస్ 1 to 10 సంబంధించి 190 కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా టోటల్ 7 సెషన్స్ని కొంచెం ఆర్గనైజ్డ్గా చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో లెట్ మీ రీక్యాపిచులేట్ నౌ. సెషన్ 7 మిస్కన్సెప్షన్స్, సెషన్ 6 టీచర్ రిసోర్స్ బుక్స్, టీచర్ రిసోర్స్ బుక్స్ ఎలా వాడాలి, అదేవిధంగా ప్రాజెక్ట్ వీరగాథ, రీడింగ్ క్లబ్స్ ఎలా ఏర్పాటు చేయాలి, తర్వాత మనకి సెషన్ 3లో టొబాకో ఫ్రీ, తర్వాత విద్యాంజలి 2.0 వాలంటీర్స్ని ఎలా ఇన్వైట్ చేయాలి, రిసోర్సెస్ని ఏ విధంగా స్కూల్ లెవెల్లో ఉపయోగించుకోవాలి, వాలంటీర్ ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేయడానికి విద్యాంజలి 2.0. ఈ విధంగా మనకి టీచ్ టూల్ స్విఫ్ట్ చార్ట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేయడము, ఈ ప్రాసెస్ని ఈ డీటెయిల్స్తో మనము చూపించగలిగితే దిస్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్ కెన్ బి ఎఫెక్టివ్లీ కండక్టెడ్
and this program will become useful component in our monthly meetings. So wish you all happy learning and keep learning. Have a great day. Jai Hind.